Okay, so in the last period, we have discussed the DC operating point. Okay, we have drawn this IC versus VC characteristics. This is the characteristic of common emitter amplifier or common emitter configuration. Here what we do, we plot the graph for different values of IB. Okay, this is IB1, IB2, IB3. Correct. And we have also drawn this diagram, common emitter amplifier. Here we connect a resistance RC. Correct. Here we connect a resistance RB. This is VCC. This is ground. So there will be a base current flowing in the circuit. This is IB. And therefore there will be a collector current flowing in the circuit. This is IC. Okay. And I have told you that IC upon IB is beta. That is called as the current gain. Okay. So when you apply the Kirchhoff's law to this output, this is the output side. This is the output side. And this one is the input side. And emitter is common. Correct? To both input as well as output. This is the emitter side. Okay? So when you apply the Kirchhoff's law to this outer output loop, that is VCC, RC, VCE, this is collector, this is emitter, collector to emitter voltage, that we call it as VCE. Okay, I can write the equation, VCC is equal to IC into RC plus VCE. This total voltage from here to here, ground, is equal to IC into RC, that is voltage drop across RC plus VC. Correct? Now, I can find out the maximum values of IC and maximum value of VC. Okay, IC will be equal to IC max when VC is 0. ही जर टर्म आपण 0 केली तर ही टर्म मॅक्झिमम जाते. IC becomes IC max. So in that case, IC max will be equal to VCC upon RC. VC is considered to be 0. So this value comes here, somewhere here. This is IC max. Maximum value when VC is 0. This is VC. VC is 0. This is the maximum value of collector current, that is IC max. Similarly, when IC is 0, VC becomes equal to VCC. So this is, here is that value. This is VCC. Okay, VC becomes equal to VCC, maximum value. And when we connect these 2 points, we get a straight line. That this straight line, we call it as DC load line. This is called as the DC load line. Okay, this IC max, this value A, I will call it as B side, and this is C. So A is called as saturation point because IC becomes maximum.
This is saturation value or region. C is IC becomes 0. So this is cutoff region. We call it as cutoff region. And in between saturation and cutoff, this B is the active region. In between cutoff and saturation is the active region. Because collector current cannot go above IC max. This is the maximum limiting value of the collector current. As well as collector voltage VC cannot go above VCC, that is the power supply voltage. So maximum value of VC is VCC. It cannot go beyond that. So these are the two extreme values. When the collector current becomes IC max, maximum, we call it as saturation value. And when the collector current becomes 0 at VC equal to VCC, here we call it as the cutoff region. So this is the cutoff because the collector current is 0 cutoff. And this is the saturation. This value we call it as the saturation. Okay. Now, when we take the center of this DC load line from IC max to VCC, the center comes over here, somewhere here. This we call it as the Q point. This we call it as the Q point. Q is also called as operating. Operating point. Okay, so these are the operating currents. Coordinates of this operating point are okay, these values we call it ICQ and VCEQ. Okay, so this operating point has two values. One is ICQ and VCEQ. These are the coordinates of the operating point. Correct. So what we select is this operating point should be at the center of the load line. It should be exactly at the center of the load line. Now, how we can understand whether this VCEQ is at the center? So when VCEQ is equal to 1/2 of VCC, we can say that we are at the center of the load line. Okay, so we can adjust this value VCEQ to be equal to half of the VCC value. So if your supply voltage is 10 volt, then VCEQ value will be 5 volt. If your supply voltage is 9 volt, then VCEQ value will be 4.5 volt. That is half of the VCC value. In this way, we can understand that our load line, we are at the center of the load line. Our operating point is at the center of the load line. Okay, so this is a very simple way how you can check whether the transistor is operating at the center of the load line or not. So we must keep the value of IB, okay, fix value of IB so that the operating point is here at the center of the load line. If you keep the value of IB higher, then what will happen? This operating point will shift this side. This is Q dash. Okay, it will shift from Q to Q dash. If you decrease the value of IB, then operating point will shift down. This is Q double dash. Okay, so if your
if your base current value is this, that is center, then operating point will be at here at the center of the load line. If you increase the base current, the operating point will shift towards IC max. It will shift towards IC max. Okay, or it will go towards the saturation side. If you decrease the value of IB, then your Q point will go towards the cutoff value. Okay. So what we want is we should be always at the center of the saturation and the cutoff region. That is what we call it as the DC load line or operating point. So your operating point has to be at the center of the load line. That is, it should be in between, exactly in between the saturation point and the cutoff point. That is required for the transistor action or transistor amplification, or to use the transistor as an amplifier. This is mandatory or compulsory requirement. कुणाला काही शंका याच्यात? नलवडे? नाही सर. समजतंय सगळं? हो. ठीक आहे. Now next point is important thing is we know this formula for collector current, that is IC is equal to beta times IB plus beta plus 1 ICO. Actually, we normally what we do, we approximate that IC is nearly equal to beta times IB, because this current is very small. We call it as a reverse saturation current. Reverse saturation current. Okay, so we normally write this equation that IC is nearly equal to beta times IB, or beta is equal to nearly equal to IC upon IB. मगाशी आपण दाखवलं होतं. Correct. But as we know, this this ICO, that is called as the reverse saturation current or minority current. Reverse current is always due to minority. Reverse saturation current. Saturation means maximum value of the reverse current. Okay, this current is mainly due to the minority carriers. Or minority current. This ICO or reverse saturation current or minority current depends upon, it is depending upon temperature. As we know, as we increase the temperature, the minority current carriers increases, correct? And when the minority current carriers increases, the minority current will also increase. So minority current depends upon temperature. Correct? Minority current कशामुळे तयार झाले तर minority carriers मुळे. Minority carriers कशामुळे तयार झाले तर temperature. जसं टेम्परेचर वाढेल तसं मायनॉरिटी कॅरियर्स ची संख्या वाढेल, आणि मायनॉरिटी कॅरियर्स ची संख्या वाढली की मायनॉरिटी करंट वाढेल. मायनॉरिटी करंट वाढला म्हणजेच रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट ICO वाढेल. बरोबर आहे. तो नुसताच वाढत नाही, तर तो बीटा प्लस 1 टाइम्स वाढ. ठीक आहे. बीटा हा सपोज 100 असेल आणि ICO जर 20 मायक्रो एम्पियरनी वाढला तर IC कितीनं वाढणार आहे? ऑलमोस्ट बीटा प्लस 1 ICO एवढ्या व्हॅल्यूनं वाढणार ICO.
आयसी करंट म्हणजे जवळपास 100 गुणिले 20 जवळपास 2 मिली अँपिअरनी करंट चेंज. बघा तुमचा मायनॉरिटी करंट 20 मायक्रो अँपिअरनं फक्त चेंज झाला, तर कलेक्टर करंट कितीनं चेंज होईल? 2 मिली अँपिअरनं चेंज. कारण हे बीटाची व्हॅल्यू जास्त, करंट गेन जास्त असतो बीटा 100, 200, 300 या दरम्यान असतो. त्याच्यामुळं नुसतं 20 मायक्रो अँपिअर महत्वाचं नाही, कारण ही व्हॅल्यू मल्टिप्लाय होती ह्यानं, या आयसीओला ह्यानं मल्टिप्लाय होती आणि ही व्हॅल्यू फार मोठी, बीटाची व्हॅल्यू खूप जास्त असल्यामुळं आयसीओला मल्टिप्लाय करणारी व्हॅल्यू खूप मोठी, त्याच्यामुळं तुमचा आयसी जास्त प्रमाणात चेंज होतो. करेक्ट. आताच आपण बघितलं की टेम्परेचर वाढलं तर हे आयसी वाढल, आयसी वाढला की कलेक्टर करंट एवढ्या पटीनं वाढलं 2 मिली अँपिअर. कलेक्टर करंट जर वाढला तर ऑपरेटिंग पॉईंट काय होईल? पुढे शिफ्ट होईल वरच्या बाजूला. कलेक्टर करंट वाढला की ऑपरेटिंग पॉईंट पण वरच्या बाजूला शिफ्ट होईल, सॅच्युरेशन कडे शिफ्ट होईल. जसं जसं टेम्परेचर वाढत जाईल तसं तसं ऑपरेटिंग पॉईंट वर 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 शिफ्ट होत सॅच्युरेशनच्या साईड. करेक्ट. याचा अर्थ आपला ऑपरेटिंग पॉईंट सेंटर ऑफ द लोड लाईन राहणार नाही. कशामुळे राहत नाही? तर टेम्परेचर चेंज झालं की मायनॉरिटी करंट चेंज होतो आणि मायनॉरिटी करंट चेंज झाला की कलेक्टर करंट चेंज होतो आयसी. त्याच्यामुळे तुमचा ऑपरेटिंग पॉईंट हा सेंटरला राहू शकत नाही. थंडीच्या दिवसात काय होईल? उलट होईल, टेम्परेचर कमी कमी होत जाईल. टेम्परेचर कमी कमी होत झाले की होत गेले की आयसीओ तुमचा कमी कमी होत जाईल. आयसीओ कमी होत झाला की ही व्हॅल्यू ऍड होती ना, ही टर्म ऍड करते ह्याच्यामध्ये. ही जर व्हॅल्यू कमी होत गेली तर आयसीची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाते. याचा अर्थ सेंटरपासून तो इकडं कट ऑफ रिजन कडे चालला ऑपरेटिंग पॉईंट. ठीक आहे, तर दोन्ही आपल्याला नकोय. टेम्परेचर वाढलं तरी ऑपरेटिंग पॉईंट सेंटरलाच राहायला पाहिजे, टेम्परेचर कमी झालं तरी सुद्धा ऑपरेटिंग पॉईंट सेंटरलाच राहायला पाहिजे. मी म्हणला सेंटरलाच कशामुळे राहायला पाहिजे ऑपरेटिंग पॉईंट? त्याला सेंटरला ठेवण्यात काय हेतू आहे आपला? त्याचा हेतू असा आहे, ठीक आहे, हे व्हीसीसी आणि हे आयसी मॅक्स हे आपल्याला माहिती. हा आपला ऑपरेटिंग पॉईंट आहे. ठीक आहे, सध्या आपला कलेक्टर व्होल्टेज एवढं आहे आणि कलेक्टर करंट एवढा आहे. आता इथं जर मी हा बेस करंट आहे आयबी, इथं जर मी हा आयबी असा दिला, करेक्ट, तर कलेक्टर करंट कसा होईल? असा चेंज. असा चेंज कलेक्टर करंट. हा आयबी चेंज होतोय, बेस करंट, त्याच्यामुळे हा कलेक्टर करंट. आपल्याला माहिती आहे आयबी हा मायक्रो अँपिअर मध्ये आणि आयसी हा मिली अँपिअर, 1000 पटीनं जास्त आहे कलेक्टर करंट. ठीक आहे, मायक्रो अँपिअर आणि मिली अँपिअर. मायक्रो म्हणजे 10⁻⁻⁶, मिली म्हणजे 10⁻⁻3. इथंच 1000चा फरक, 1000 पट. मिली अँपिअर इज 1000 टाइम्स मोर ग्रेटर दॅन मायक्रो अँपिअर. ठीक आहे, आता आपण असं गृहीत धरू की हा ऑपरेटिंग पॉईंट इथनं इथं शिफ्ट झाला, इथं शिफ्ट झाला, या ठिकाणी शिफ्ट झाला. म्हणजे आता बेस करंट इथं आला तुमचा. आता जर मी बेस करंट इथं अप्लाय केला, आता काय होईल? आता तुमचा कलेक्टर करंट इथं कट झाला बघा, इथं मॅक्झिममला आला, इथं मॅक्झिमम झाला, इथं असा आला, इथं कट झाला करंट.
काही तर मॅक्झिमम व्हॅल्यू लावा तुम्ही. आयसी मॅक्सच्या वर जाऊ शकत नाही कलेक्टर. ठीक आहे. या उलट हा सिग्नल जर खाली आला खालच्या बाजूला, ठीक आहे, इथे या बाजूला शिफ्ट झाला, आता काय होईल? हा बेस करंट आहे तुमचा. खायच्या खाली जाऊ शकत नाही. म्हणजे इथं काय दिसेल तुम्हाला? इथं इथं कट ऑफ झाले, कट झाले. ठीक आहे. म्हणजे वर सरकला तर वरच पॉझिटिव्ह वेव्ह फॉर्म कट होईल. खाली जर सरकला ऑपरेटिंग पॉईंट तर निगेटिव्ह वेव्ह फॉर्म तुमचा कट होईल. ठीक आहे. म्हणजे दोन्ही बाजूला आपल्याला प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे आपला ओरिजिनल सिग्नल राहणार नाही, कट झालेलं दिसेल सिग्नल तुम्हाला. म्हणजे असा सिग्नल, असा कट झालेला सिग्नल. निगेटिव्ह मिळतोय पण पॉझिटिव्ह असा मिळतो. ऍक्च्युली असा मिळाला पाहिजे होता. हे वरचं टोक त्याचं वरचं कट झालं. ठीक आहे. किंवा मग सांगितल्याप्रमाणे पॉझिटिव्ह मिळेल आणि निगेटिव्हला कट होईल. निगेटिव्हला कट. इथं असं मिळायला पाहिजे होतं, असं मिळेल. हे कट झालं. ठीक आहे. तर एक तर ते पॉझिटिव्ह साईडला कट होईल किंवा निगेटिव्ह साईडला कट होईल. दोन्हीकडं धोका आहे. ठीक आहे. म्हणजे ओरिजिनल सिग्नल तुमचा आउटपुटला कट झालेला दिसेल. ओरिजिनल सिग्नल म्हणजे आयबीचा सिग्नल, बेस करंटचा सिग्नल. आणि आउटपुटला मिळालं सिग्नल म्हणजे आयसीचा सिग्नल, कलेक्टर करंटचा सिग्नल. ठीक आहे. तर आपल्याला हे दोन्ही नकोय. पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला पण कट झाला नाही पाहिजे सिग्नल आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलला सुद्धा तो कट नाही झाला पाहिजे. म्हणजेच काय, तर ऑपरेटिंग पॉईंट इथं सेंटरला राहिला. हा जर इथं स्टेबल राहिला ऑपरेटिंग पॉईंट, तर मग आपण सिग्नल दिला बेसला तर आपल्याला करेक्ट कलेक्टरला सिग्नल तुम्हाला आहे तसा मिळेल. जसा बेसला दिला आपण सिग्नल तसाच कलेक्टरला तुम्हाला सिग्नल मिळेल. ठीक आहे. पुढचा आता धोका काय, तर हा आता मी सांगितलं की टेम्परेचर वाढले की आयसीओ वाढतो. आयसीओ वाढला की आयसी किती वाढतो, β+1 टाइम्स आयसीओ, या फिगरनं तो वाढतो. आणि मग ऑपरेटिंग पॉईंट तुमचा शिफ्ट व्हायला चालू होतो. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे तुमचं ऑपरेटिंग पॉईंट स्टेबल राहत नाही. स्टेबल राहत नाही. स्टेबल म्हणजे एका जागी राहायला पाहिजे ऑपरेटिंग. टेम्परेचर वाढलं तरी तो तिथंच राहायला पाहिजे, टेम्परेचर कमी झालं तरी तो तिथंच राहायला पाहिजे. याचाच अर्थ आयसी वर टेम्परेचरचा कुठलाच इफेक्ट झाला नाही पाहिजे. ठीक आहे. कलेक्टर करंटवर किंवा ऑपरेटिंग पॉईंटवर टेम्परेचरचा कोणताच इफेक्ट झाला नाही पाहिजे. याला म्हणायचं स्टॅबिलिटी. ठीक आहे. किंवा स्टॅबिलायझेशन. आय थिंक इट इज क्लिअर. मी तुम्हाला त्याचं इंट्रोडक्शन दिलं. आयसी विच इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आयबी प्लस β+1 आयसीओ. ओके. तर आता मी स्टॅबिलिटी कशी म्हणणार, किंवा त्याला स्टॅबिलिटी फॅक्टर म्हणतात. स्टॅबिलिटी फॅक्टर म्हणजे काय, तर चेंज इन आयसी ड्यू टू चेंज इन आयसीओ when beta and IB are constant. हे मात्र कॉन्स्टंट असले पाहिजे. बीटा अँड आयबी आर कॉन्स्टंट. ठीक आहे. मग चेंज इन आयसी आपण चेंज इन आयसीओ आपल्याला माहिती. चेंज इन आयसीओ मीन्स चेंज इन टेम्परेचर. दिस इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर. So indirectly what we are seeing? We are seeing that how much change in IC will take place when there is a change in the temperature. ठीक आहे. Actually there should not be any change in IC. IC वर कसलाच इफेक्ट झाला नाही पाहिजे. जरी ICO बदलला तरी IC आहे तोच राहायला पाहिजे. ठीक आहे.
याचा अर्थ स्टॅबिलिटी फॅक्टर should approach 0 because change in IC is 0. IC मध्ये बदलच नाही झाला पाहिजे ऍक्च्युअली. IC मध्ये बदलच नाही झाला तर आपण म्हणू शकतो की कलेक्टर करंट चेंजेस होत नाही ह्याच्यामुळे. ICO म्हणजे टेम्परेचरमुळे किती जरी टेम्परेचर कमी जास्त केलं तुम्ही तर IC मध्ये चेंजेस होत नाही. ठीक आहे. लेसर द स्टॅबिलिटी फॅक्टर बेटर इज द स्टॅबिलायझेशन. जेवढं स्टॅबिलिटी फॅक्टर कमी तेवढं आपण म्हणू शकतो की आयसी चेंजेस होत नाही. आणि आयसी चेंज न होणं म्हणजे आयसी एकाच जागी राहणं, एकाच ठिकाणी राहणं. ठीक आहे. म्हणजे टेम्परेचरमुळे आयसीवर कुठलाच इफेक्ट होत नाही. तर स्टॅबिलिटी फॅक्टर हा महत्वाचा आपला कन्सेप्ट आहे याच्यामध्ये स्टॅबिलायझेशन मध्ये. ठीक आहे. सो व्हॉट इज स्टॅबिलिटी फॅक्टर? चेंज इन आयसी अपॉन चेंज इन आयसीओ व्हेन बीटा अँड आयबी आर केप्ट कॉन्स्टंट. कुणाला काही शंका आहे याच्यात? ताकबाते कारंडे राऊत अंधारे कुणाला काही शंका आहे का? ओके. आता हे तर आपल्याला कळालं स्टॅबिलिटी फॅक्टर येस इज चेंज इन आयसी अपॉन चेंज इन आयसीओ when beta and IB are constant. ठीक आहे. आता आपण फॉर्म्युला पण लिहिलेला होता आयसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आयबी प्लस बीटा प्लस 1 आयसीओ. ठीक आहे. ह्याला जर मी डिफरन्शिएट केलं, डिफरन्शिएटिंग above equation with respect to IC, what we get? DIC by DIC, that is nothing but 1 is equal to DIC beta times IB plus DIC beta plus 1 ICO. तात्पुरता आपण बीटा कॉन्स्टंट धरलाय. कॉन्स्टंट धरल्यावर बीटा बाहेर येऊ शकतो डिफरन्शिएशनच्या. DIB बाय DIC प्लस बीटा प्लस 1 बाहेर घेऊ शकतो आपण. बीटा कॉन्स्टंट आहे. DICO बाय DIC. मला सांगा DIC त्यालाच आपण DIC अपॉन DICO. So what is DICO upon DIC? That is nothing but 1 upon S. Correct. तर हे इक्वेशन आपण कसं लिहू शकतो? बीटा इंटू
DIB by DIC plus beta plus 1 upon S. कारण हे ब्रॅकेट काय इज इक्वल टू 1 अपॉन S येते हे आपल्याला दिसतंय. सो इट इज बीटा प्लस 1 अपॉन S असं लिहिलं. दिस इज इक्वल टू 1. ठीक आहे. आता ही बाजू इकडे घेतो मी. आता बीटा प्लस 1 बाय S divided by S is equal to 1 minus beta DIB by DIC. करेक्ट. हे ब्रॅकेट आपण असं टाकू शकतो. आता क्रॉस हे इकडे घेतो हे इकडे घेतो. Therefore S is equal to beta plus 1 divided by 1 minus beta DIB by DIC. असं लिहू शकतो. इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? तर हा तुमचा फायनल फॉर्म्युला. ठीक आहे. हा तुमचा फायनल फॉर्म्युला. S is equal to beta plus 1 upon 1 minus beta DIB upon DIC. Actually, in common emitter amplifier मध्ये काय C amplifier मध्ये IC is proportional to IB. IC हा IB वर डिपेंडेंट आहे. उलट नाही, IB हा IC वर डिपेंडेंट नाहीये. IC हा IB वर डिपेंडेंट आहे. कोण कोणावर डिपेंडेंट आहे तर IC हा IB वर डिपेंडेंट. इथं काय लिहिलंय आपण? चेंज इन IB ड्यू टू चेंज इन IC. असं नाहीच आहे. IC वर IB नाही डिपेंडेंट. IB बदलल्यामुळे IC चेंज होतो. मग चेंज इन IB ड्यू टू चेंज इन IC इज 0. काही संबंध नाही. करेक्ट. चेंज इन IB ड्यू टू चेंज इन IC is 0 because IB is not depending upon IC. Rather IC is depending upon IB. त्याच्यामुळे हे जर 0 झाली टर्म then S becomes equal to beta plus 1. S ची व्हॅल्यू किती येते? बीटा प्लस 1. ठीक आहे. आपल्याला माहिती कॉमन एमिटर एम्प्लिफायर मध्ये बीटा जो आहे तो ग्रेटर दॅन 100 आहे. 100 पेक्षा जास्त असते बीटाची व्हॅल्यू. त्याच्यामुळे S ची व्हॅल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 100. ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 100. त्याच्यावरच राहते. आपल्याला S किती पाहिजे? S पाहिजे आपल्याला 1 किंवा 0 कडे आला पाहिजे. मिनिमम 1 एवढी यायला पाहिजे. आणि आपल्याला मिळते किती? कॉमन एमिटर एम्प्लिफायर मध्ये S इज इक्वल टू 100. याचा अर्थ स्टॅबिलिटी नाही. स्टॅबिलिटी आहे कधी म्हणायचं? जर S ची व्हॅल्यू 1 कडे अप्रोच झाली, 1च्या बाजूला झुकली जास्त, ऍटलिस्ट लेस दॅन 10. S जर लेस दॅन 10 असेल तर आपण म्हणू शकतो की स्टॅबिलिटी आहे, स्टेबल आहे सर्किट. पण S ची व्हॅल्यू जर 100 आणि 200 व्हायला लागली ग्रेटर दॅन 100 तर मग स्टॅबिलिटी अजिबात नाही सर्किटला. असं आपण त्याच्यापासून इन्फरन्स काढू शकतो. ओके. मग आता त्याला स्टेबल कसं करायचं हा मेन प्रॉब्लेम. ठीक आहे. स्टॅबिलिटी तर नाहीये, मग याला स्टेबल कसं करायचं? तर याला कॉम्पन्सेशन करायचं.
कसं करायचं ते सांगतो. आता मी सांगितलं IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO. जर ही व्हॅल्यू वाढली, okay, if this value increases, then what we will do? We will decrease this value. We will decrease this value. ठीक आहे. ही व्हॅल्यू कशामुळे इन्क्रीज होती? तर ICO मुळे इन्क्रीज होते. टेम्परेचर वाढले की ICO वाढतो आणि ICO वाढला की बीटा प्लस 1 ICO सुद्धा त्याच पटीने 100 पटीने वाढतो. इथं पण आपण काय करणार? जर हा वाढला तर मी IB कमी करणार. IB कमी झाला की ही व्हॅल्यू कितीनं कमी होती? तर बीटा टाइम्स IB एवढ्या फिगरनं ती कमी होती. म्हणजे इकडे बीटा प्लस 1 म्हणजे जवळजवळ बीटाच म्हणून, कारण बीटा जर ग्रेटर दॅन 100 असेल तर बीटा प्लस 1 काय फार फरक पडत नाही, 100 होत 101. याचा अर्थ आहे बीटा प्लस 1 इज नियरली इक्वल टू बीटा, आपण म्हणू शकतो नियरली इक्वल टू बीटा, फार काय फरक. ठीक आहे. तर इकडची व्हॅल्यू बीटानं वाढत असेल तर इकडची व्हॅल्यू आपण बीटानं कमी करायची, म्हणजे कॉम्पन्सेशन झालं. म्हणजे हा वाढवायचा प्रयत्न करेल, हा कमी करायचा प्रयत्न, दोघं एकमेकाला कॉम्पन्सेट करतात. ठीक आहे. हा कसा कमी करायचा? तर IB ची व्हॅल्यू कमी करायची. IB ची व्हॅल्यू कमी गेली की बीटा टाइम्स IB कमी होतो, ती व्हॅल्यू कमी येते. ठीक आहे. ICO वाढला तर IB वाढवायचा, ICO कमी झाला तर IB कमी करायचा. ठीक आहे. ICO चेंजेस नाही झाला तर IB पण चेंज नाही होणार. ठीक आहे. ह्यानं जर वाढायचा प्रयत्न केला तर ह्यानं पण कॉम्पन्सेट करायचा प्रयत्न करायचा. ठीक आहे. हा वाढला तर हा कमी होणार, IB कमी होणार, हा डिक्रीज करायचा प्रयत्न. समजा हे IC इक्वल टू आपण असं गृहीत धरलं की हा 5, हे 5 आहे आणि हे 5 आहे. समजा टेम्परेचरमुळे इथं 5 अधिक 2 झालं, तर आपण काय करणार? इकडं या बाजूला 5 वजा 2 करणार, म्हणजे टोटल किती होणार? परत 5 वजा 2 3, 5 अधिक 2 7, म्हणजे परत 10च. आणि पूर्वी किती होत होती? 5 अधिक 5 10च होत होती. याचा अर्थ IC मध्ये चेंज नाही, कुठल्याही प्रकारचा चेंज आपण होऊ देत. इकडे जर वाढायला लागलं तर तीच फिगर आपण इकडनं वजा करणार, मायनस करणार. याचा अर्थ ही फिगर वाढायला लागली तर ही फिगर आपण कमी करत, ही फिगर कमी व्हायला लागली तर ही फिगर वाढवत जाणार. सो दॅट IC इज रिमेनिंग कॉन्स्टंट. आपला हेतू काय? तर IC शुड रिमेन कॉन्स्टंट. ओके, हा आपला हेतू आहे. आणि हे करण्यासाठी जे सर्किट वापरले जातात त्याला आपण स्टॅबिलायझेशन नेटवर्क किंवा स्टॅबिलायझेशन सर्किट्स. कोणते कोणते स्टॅबिलायझेशन सर्किट्स आहेत? तर एक बेस बायस, 2 एमिटर बायस आणि 3 व्होल्टेज डिव्हायडर बायस. असे 3 प्रकारचे स्टॅबिलायझेशन सर्किट्स आपल्याला स्टडी करायचे. पहिलं बेस बायस, नंतर एमिटर बायस आणि नंतर व्होल्टेज डिव्हायडर बायस. हे तिन्ही स्टॅबिलायझेशन म्हणजे कॉम्पन्सेट करायचा प्रयत्न करतात, सो दॅट IC रिमेन्स कॉन्स्टंट. ह्याच्यातलं सर्वात चांगलं कोणतं ते आपण हुडकून काढू शकतो की कुणाचा स्टॅबिलिटी फॅक्टर कमी आहे, सर्वात कमी आहे, ते सर्वात चांगलं स्टॅबिलायझेशन सर्किट असं आपण म्हणू शकतो. ओके, सो आय थिंक वी विल स्टॉप हिअर. टायमिंग संपला आपला.